हाँ जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है सारिਆਂ ਦਾ? ठीक ठाक हो? चलो जी, अज का टॉपिक शुरू कर लगे हैं। अपना पी ब्लॉक चल रहा सी, थोड़ा जिहा कोरिलेट करदा। लास्ट लैक्चर दे विच आपां की कीता, कैटीनेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, जिहदे विच सैल्फ लिंकेज सी, अजाइडाइन की आपां गल कीती सी। होप के सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया होगा जी। नैक्सट प्रॉपर्टी बनाओ जी। अज का अपना जिहड़ा टॉपिक हैगा नैक्सट इज द इन्हां दी जिहड़ी प्रॉपर्टी आपां स्टडी करनी है, दैट इज एलोट्रॉपी फॉर्म। एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म ये लिख सकते हो। पहला एलोट्रॉपिक फॉर्म या एलोट्रॉप्स हुंदे की ने दी डेफिनेशन देना लिखो। सब स्पीशीज़ होंदियां ने जिन्हां दियां कैमिकल प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां होणगियां सेम होणगियां, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जिहड़ियां हैगियां वो डिफरेंट होंदियां ने। वो पर्टिकुलर किसी भी एलीमेंट दे एलोट्रॉप हो सकते हैं। सेम कैमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो एलोट्रॉपी फॉर्म दे विच इन्हां दे विच जिहड़े हैगे ने तुसीं लिखने ने। फास्फोरस दी मैक्सीमम आपां स्टडी करनी आ। फास्फोरस दियां जिहड़ियां मेन तीन जिहड़ियां एलोट्रॉपी फॉर्म्स हैगियां ने, एक इहदी वाइट फॉर्म आएगी, एक ब्लैक फॉर्म आएगी, किते एक आपां रैड जिहड़ी हैगी स्टडी करनी है। नैक्सट जिहड़ा स्टैप बाय स्टैप अगे आएगा उत्थे दसूँगा। फिलहाल इन्हें लिखना है आपां मैक्सीमम स्टडी इत्थे फास्फोरस दी एलोट्रॉपी फॉर्म की। ठीक है जी। नैक्सट जी प्रॉपर्टी नैक्सट लिखो इन्हां दी फिजिकल प्रॉपर्टी च ऑक्सीडेशन स्टेट। हुण नाइट्रोजन फैमिली की जी ऑक्सीडेशन स्टेट, आपां नूं एक गल का पता है कि नाइट्रोजन फैमिली दे विच लास्ट 5 इलैक्ट्रॉन ने। जिहड़े 5 इलैक्ट्रॉन ने वो NS2 ते NP3 दे विच चले जाते हैं। 2 हिस्सों पार्ट हो जाते हैं, S दे विच 2 ते P दे विच 3। तो इन्हां दी ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी हैगी आ वो की हो सकती है। टोटल 5 इलैक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट दे लई आपां नूं पता 8 इलैक्ट्रॉन हुंदे ने। फिर जां तां ये 3 इलैक्ट्रॉन गेन करनगे, मतलब -3 हो सकती है, जां फिर 5 इलैक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, +5 हो सकते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी हैगी इन्हां दी वेरी फ्रॉम -3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी वेरी करती है। हाँ जी। हुण अगे इहदे च जे आपां गल करिए, एक थोड़ा जिहा अलग इहनूं लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ते बैलेंसी। वैसे +1 च भी दस्सिया सी, फिर भी एक बारी फिर मैं रिकॉल कर दिना। ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी हुंदी है वो नैट पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज हुंदी है किसी भी एलीमेंट के उपर। नैट पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज ऑन एन एलीमेंट जदों वो इंडिविजुअल रह जाए, बाकी सारे मॉलीक्यूल तो अलग करती है आपां। ठीक है, ग्रुप दे विचों या मॉलीक्यूल दे या बंच दे विचों कल्ले नूं इंडिविजुअल कर दईए तो जिहड़ा चार्ज हुंदा ऑक्सीडेशन स्टेट हुंदी है। तो बैलेंसी जिहड़ी हुंदी है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी हुंदी है। ऑक्सीडेशन स्टेट ते बैलेंसी च मेजर ही डिफरेंस है। और बैलेंसी जिहड़ी हुंदी है वो कॉन्सटेंट हुंदी है, वेरी नहीं करती है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ी चेंज हो सकती है एलीमेंट की ना, वेरी कर सकती है। चलो हाँ जी, हुण अगे दसदा है -3 तो +5 है। तो मूविंग डाउन जी ये लिखना तुसीं स्टार पॉइंट बना के, मूविंग डाउन टेंडेंसी टू शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इनक्रीजेस। -3 सिर्फ नाइट्रोजन के केस के जिहड़ा शो करता है। उस तो बाद मूविंग डाउन जो आप थले आते आने तो इन्हों की प्लस जी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जी हैगी इंक्रीज़ होती जाती है। प्लस दे विच किहड़ी है +5 है। +5 फर्दर 2 पार्ट दे विच डिवाइड हो जाती है। कल्ले P वाले +3 हो गया तो सारे +5, +3 तो +5 2 पार्ट डिवाइड हो जाती है। और मूविंग डाउन टेंडेंसी टू शो, ये भी स्टार पॉइंट बना लो, इंपॉर्टेंट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिहड़ा इंक्रीजेस करती है, टेंडेंसी टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस मूविंग डाउन। ठीक है, इसलिए ये मेन फैक्टर ये क्यों ने की ने, क्योंकि ये आप इनर्ट पेयर इफैक्ट लिखा। इनर्ट पेयर इफैक्ट की भी डेफिनेशन लिख लो। रिलक्टेंस ऑफ एस इलैक्ट्रॉन टू टेक पार्टिसिपेशन इन कैमिकल रिएक्शन। एस दे जिहड़े पेयर है, पेयर ऑफ एस इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी कैमिकल रिएक्शन, सिर्फ P वाले करते हैं। दैट्स वाई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 इलैक्ट्रॉन लॉस करके शो कर देंगे, उन्होंने आप इनर्ट पेयर इफैक्ट कहते हैं। ठीक है जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 7 ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਟੂ ਮੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਇਹਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ 7 ਸਟਾਰ ਲਿਖੋ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ N2, ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ N2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਟ ਲਾਈਕ P2 ਸੌਰੀ ਬਟ P4 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ N2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਸਫੋਰਸ P2 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਬਿਸਮਥ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਡਾਈਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਰਟ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਗੈਸ ਬਟ ਫਾਸਫੋਰਸ ਔਰ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਸੋਲਿਡ। ਜਸਟੀਫਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਲਿਖੋ ਇਹਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਹਾਇਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕੈਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਏਬਲ ਟੂ ਫਾਰਮ p-pi ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਿੰਗ। p-pi ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, p-pi ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ N3, 3 ਬੌਂਡ N2 ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, N ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ N ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਨਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਅਦਰ ਕੇਸ, ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ p-pi ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਫਾਰਮ p-pi-d-pi, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ p-pi-d-pi ਬੌਂਡ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, p-pi-d-pi ਬੌਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ P4, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ P4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AS4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਟੀਮਨੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ SB4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਸਮਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Bi4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਸਮਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Bi4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨਲ E4 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ? ਐਲੀਮੈਂਟ 4। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਸੋਲਿਡ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। P4 ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ E4 ਲਾ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਜ਼ ਸੋਲਿਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ
रिएक्शन विद सारे एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सैनिक, एंटीमनी, बिस्मथ प्लस सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ NH3, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ PH3, ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ASH3 H3 ਤੇ BiH3, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੋਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਮੋਨੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਸਫੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਫੋਸਫੀਨ, ਆਰਸੀਨ, ਐਂਟੀਮੀਨ, ਬਿਸਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੋਸਫੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜੂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ formation of ammonia from nitrogen when react with hydrogen in presence of iron, जो special iron catalyst ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਬਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੇਸ HABER ਅਪੋਸਟਲ ਹੈਬਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਵਨ ਫਰਦਰ ਹਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ। ਫਸਟ ਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, 5 ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ E ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਕੀ ਲਾਗੇ H ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਐਂਟੀਮਨੀ, ਬਿਸਮਥ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੌਂਡ 3 ਹੀ ਨੇ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ 1 ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ, 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੀ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀਆਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤਾਂ ਫਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਵਿਦ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਐਂਡ 1 ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਲੂਇਸ ਕਨਸੈਪਟ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੂਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸ ਨੇ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਓ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਫਰਦਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਆ ਗਏ ਵੇਕੈਂਟ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਬਟ basic strength decreases moving downward because charge density of lone pair of electron decreases moving downward because of
ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਮਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਰਮਲ ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਨਾ ਥਰਮਲ ਸਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਵੜੋ, ਮਤਲਬ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਐਚ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਈਜ਼ਲੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਮਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ due to which bond length increases, that's why bond strength decreases। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਚ ਦੇਣਗੇ। ਐਚ ਜਲਦੀ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਐਚ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਊਗਾ, ਤਾਂ ਓਨੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, bond strength decreases, easy to liberate H positive, that's why reducing nature also increases। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ, ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਬਨੋਰਮਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਨੀ ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਨਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੂ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਵਧੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਟੀਮਨੀ H3, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਸਮਥ H, ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਮੂਵਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਫਸਟ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਅਮੋਨੀਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ ਆਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੋਨੀਆ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਫਲੋਰੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਐਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵਾਂਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਨ NH3 ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ, ਇਟ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਲੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਮਾਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਲਾਈਕ।
ਤਾਂ ਸੋਲੂਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਸੋਲੂਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਲੀ NH3। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, H ਬੌਂਡ ਡਿਊ ਟੂ H ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਸ, ਓਨਲੀ NH3 is soluble in water just due to presence of H bonding। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਔਨਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਓ।